Dear students, I am Mrs. Pramila K, Assistant Professor in Political Science. Now let us discuss Session 52, Administrative Law. Administrative Law. Public administration has grown in recent years, not only in size but also in powers. Today, they enjoy several coercive powers to enforce the laws and policies of the state. Rule making is one of the important such powers vested in administrators. Features of administrative law. The meaning and definitions of the above said writers reveal the following features of administrative law. It explains the organization, powers and functions of the administrative authorities. It relieves the public officials of the jurisdiction, ordinary codes for their official acts. A special tribunal is set up to try officials when the latter are sued by private individuals for their wrongful acts. It deals with rules relating to the validity of administrative decrees. It distinguishes official acts from personal acts. Administrative law places public authorities in an advantageous position over the private individuals. It awards compensation to private individuals for injuries sustained by them at the hands of arbitrary state authorities. It regulates the relations of administrative authorities towards private citizens. The object of administrative law is the enforcement of social policies. It lays down certain flexible standards to be applied to cases instead of cuts, dried legal rules of precepts to be followed. It is not codified and is essentially in an experimental and dynamic conditions. Okay, now administrative law is gaining popularity in the modern industrial society. It is found in all systems of government. India too is no exception, and there has been a vast increase in the body of administrative law since independence. Operationally, administrative law includes delegated legislation, administrative adjudication, and judicial review. India has a written constitution. So, it is not possible to separate the constitutional law as administrative law into watertight compartments. ಇವಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ಅದು ಆಡಳಿತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಬಲವಂತದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಡ್ರೂಯಿಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಂಬ ವಿಧದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಾನೂನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜನತೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಕಾನೂನಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐವರ್ ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಎಂದರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೇಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅದರ ರಚನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಅದು ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸರಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಒಂದು, ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ದೇಶದ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು. ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು. ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ. ಎರಡನೇದು, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿವಾದ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದವು. ಶಾಸಕಾಂಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಕೂಡಿರದ ಕಾರಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪರಿಣಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಡಳಿತದ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಪರೀತ ಅಧಿಕಾರವು ಲಂಚ, ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we have completed session 52.